నమస్తే వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే విశాఖలో సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండో రోజు కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పలు కంపెనీలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ఈ క్రమంలో రేమండ్ గ్రూప్ ప్రాజెక్టులకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన చేశారు. 1200 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో రాష్ట్రంలో 3 ప్రాజెక్టులను రేమండ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న లక్ష్యానికి అనుగుణంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు. Raymond's Group, they are starting 3 projects. Investment about 1201 crores. The first project including an apparel manufacturing park in Raptadu for an investment of 497.67 crores. The employment that will be created is 1575 jobs. A high job manufacturing sector will only create an employment for more such textile industries to invest here. Always Raymond is known for that. The second product is an auto component manufacturing plant in Gudipalli in Anantapur district for an investment of 441 crores, creating 4,096 jobs. Third project is an aerospace component manufacturing plant worth about 262 crores, capable of creating 900 jobs in Tekolodu in Anantapur district. This will all put together 1202 crores, 6,500 jobs. We have promised that we will provide 20 lakh jobs. I am confident, I am very happy by today evening we will cross 20 lakh investment for the last 18 months. We are going to create 20 lakhs plus jobs within 3 years, 4 years time. Raymond is known for their brand, precision and also perfection. Even execution they promised me. By 27 they are going to complete all 3 projects. I am very happy. Your time is only 2 years. Now 0 date started. I am confident with your reputation you are going to complete it. Now with all these things, if you can see here, Rayalaseema is positioned with high-tech industries. విశాఖలో సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీ సిటీ ప్రతినిధులతో ఒప్పందాలు మార్చుకున్నారు. శ్రీ సిటీలో 12 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు వివిధ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ 2028 నాటికి శ్రీ సిటీని ఉత్తమ పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టుగా మారుస్తామన్నారు. త్వరలోనే శ్రీ సిటీకి 6,000 ఎకరాల భూమిని అందుబాటులోకి తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. Industrial township. Sri City is the best example as on today. That is how over a period of 2 decades they developed this city. Today if you see here, all international companies, global companies are operating here. Cadbury, Kellogg's, LG, Daikin, Isuzu and other companies are all located here. These partnerships of 20 MOUs, they are able to do it. And also nearly investment is, as on today, more than 31,450 crores, generating 1,10,000 jobs directly or indirectly, both put together. Just now I am asking him how many countries are representing here. He told me 31 countries. Many world we have to create, minimum 50 countries, that is what I told him. More and more companies is one, more and more integration of countries also. It will help us to project that culture and integration in a big way. Even if you see here, Belgium, Japan, Singapore, Australia, USA, UK, Germany and all countries are representing here. Projects nearly healthcare,
engineering, electronics, and also consumer durables, food processing, packaging, precision manufacturing, automobile, medical devices. These are all various products they are able to manufacture. And also flagship projects, if you see, today we are inaugurating Belgium mobility and rehabilitation devices, Japan, natural gas distribution, Singapore light engineering. These are all supporting advanced infrastructure and high quality employment generation. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మైనార్టీల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని రాష్ట్ర మైనార్టీ శాఖ మంత్రి ఎల్ఎండి ఫరూక్ అన్నారు. నంద్యాలలో ఇమాంల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇమాంలకు గౌరవ వేతనం కింద గత ప్రభుత్వ బకాయిలతో కలుపుకుని 90 కోట్ల రూపాయల నిధులను విడుదల చేశామని తెలిపారు. 2017-2018లో మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ పేదరికాన్ని గుర్తించి స్వయంగా వారు పిలిపించి మీకు నేను ఇది చేస్తున్నాను, ఇది ఇస్తున్నాను అని చెప్పి దానికి ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. 3,000 రూపాయలు మోజన్లకు, పేషమాకు 5,000 రూపాయలు ఇచ్చి చేశారు. మళ్ళీ పాత ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత ఆ మహానుభావుడు గతంలో ఉండే ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ 5,000, 10,000 ఇస్తామని చెప్పి 2 సంవత్సరాలు కరోనా ఉందని చెప్పి వేయలేదు. తర్వాత కొంతవరకు మళ్ళీ 3-4 నెలలు ఆయన బకాయిలు పెట్టిపోయినారు. ఆ బకాయిలతో సహా ఈ రోజు వరకు అప్ టు డేట్ సెప్టెంబర్ వరకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే ఎంతమంది మన దగ్గర అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో 5,000 మంది ఇమాములకు, 5,000 మంది మౌజన్లకు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే వారి పాత క్రెడిట్తో కలుపుకొని వైకాపా గవర్నమెంట్లో ఉండే 3 నెలలు ఇబ్బంది డబ్బుతో కలుపుకొని మొత్తం 90 కోట్లు సెప్టెంబర్ వరకు ఇవ్వడం జరిగిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలియజేశాం. ఎందుకంటే ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది రానికి కారణం ముఖ్యమంత్రి గారు. అసలు ఎవరికి ఇమాములకు ఇస్తారని ఎవరికి బాగాని వారి తర్వాత మన పాస్టర్లు కూడా ఇచ్చాం. వీళ్ళకే కాదు, వాళ్ళు కూడా సమాజంలో మనం మన శ్రేయభిలాషులు, మనకు సమాజంలో వారికి కూడా గుర్తింపు ఉండాలా. మనం ఒక మతానికి ఒక కులానికి ఇచ్చినామని కాకుండా ప్రభుత్వం పేద ఎవరైతే పాస్టర్లు ఉన్నారో వారు కూడా చాలా పేదవారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఆర్థిక సాయం చేయాలని చెప్పి వారికి కూడా ఇవ్వడం మనం మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి రావడం చెప్పారు 90 రోజులు మీకు బాకీ ఉండే బకాయిలతో తెల్లవారి లోపల మీకు డబ్బులన్నీ మీ అకౌంట్లో పడతాయని చెప్పి అదే రకంగా తెల్లవారి లోపల అందరి అకౌంట్లో డబ్బులు వేసేసాం. ఇంకా కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి. కొన్ని బ్యాంకులు మెర్జీ కావడం వల్ల కొంత లేట్ అయింది, లేకపోతే నిన్ననే పడిపోయి అవి కూడా వచ్చేస్తాయని చెప్పి మీకు తెలియదు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్దన. తిరుమల శ్రీవారిని భారత క్రికెటర్ శ్రీచరణి దర్శించుకున్నారు. ఈ ఉదయం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో ఆమె పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపల ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ మహిళా క్రికెట్ జట్టులో వరల్డ్ కప్ సాధించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. రాజకీయ ప్రసంగాలు చేయటం నేనేం చేసినా మాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది దర్శనం చేసుకున్నందుకు. దర్శనం చాలా బాగా అయింది. అండ్ అంటే వరల్డ్ కప్ విన్ అయినందుకు ముందు నుంచే మాకు ముక్కుండింది, అందుకే తిరుపతికి వచ్చి మేము దర్శనం చేసుకున్నాం. విద్యార్థి దశలోనే స్వచ్ఛతపై అవగాహన పెంచేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. వీటిలో భాగంగా బాపట్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఈరోజు స్వచ్ఛతపై విద్యార్థులకు అవగాహన పెంచుతూ భారీ ర్యాలీని మానవహారాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి వినోద్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి నెల ఒక్కొక్క అంశంతో విద్యార్థుల్లో పారిశుద్ధ్యంపై అవగాహన కల్పించడం హర్షణీయమని, పరిశుభ్రంగా ఉండటం ద్వారా ఆరోగ్యకరంగా ఉండి సమాజాభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవచ్చని అన్నారు. అమ్మాయిలు ఉంటారు, రేపు వాళ్ళు పెళ్లి అయిన తర్వాత మీ ఇంటికి కోడలుగా వస్తారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మీ గురించి? స్నానం చేయడానికి సమయం సరిపోక చేయి కాళ్ళు మొహం కడుకుంటారు. చేయి కాళ్ళు మొహం కడగడానికి కావాల్సిన సమయం, స్నానం చేయడానికి సమయం రెండు ఒకటే కొన్ని సైంటిస్టులు చెప్పడం జరిగింది. టీచర్స్ పిల్లలకి గైడ్ చేయటం, పల్లె పెద్దలు పల్లె జనాలకి గైడ్ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది ఒకటి బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటే మీరు ఎక్కువసేపు పని చేయగలుగుతారు. మీరు ఎక్కువసేపు పని చేస్తే
దేశాభివృద్ధి అవుతుంది. విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి విజయవాడ సింగపూర్ ఇండిగో ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్ ఈ రోజు నుంచి పునః ప్రారంభమైంది. మొదటిసారిగా సింగపూర్ నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రయాణికులకు స్థానిక శాసనసభ్యుడు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు స్వాగతం పలికారు. అలాగే గన్నవరం నుంచి సింగపూర్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు బోర్డింగ్ పాసులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో రద్దయిన ఈ విమాన సర్వీసు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చొరవతో మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు. గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత 14-19 మధ్యలో దాదాపు 30 ఫ్లైట్లు ఉన్న పరిస్థితి. తర్వాత ప్రభుత్వంలో అవి తగ్గిపోయిన పరిస్థితి. ఈ రోజున 48 ఫ్లైట్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పర్ డే. అలాగే 4000 మెంబర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే ఫ్రమ్ దిస్ ఎయిర్పోర్ట్ టు అదర్ లొకేషన్స్. అంటే 50% ఫ్లైట్స్ పెరిగినాయి ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత. ఆల్మోస్ట్ 40-50% ఎయిర్ ట్రావెల్ కూడా పెరిగిందని తెలియజేయటం. అలాగే ఈ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ కూడా గతంలో ఉండేది, అదే రోజు సింగపూర్ టు ఇండియా ఫ్లైట్ ఉన్నా వైబిలిటీకి ఏర్పడిందో ఉంది. వైబిలిటీ లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ని పే చేసే కండిషన్ బేస్డ్ గా ఆ రోజు ఫ్లైట్ వచ్చింది. కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ ఫ్లైట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. మళ్ళీ కేంద్ర మంత్రిగా మన ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు అయిన తర్వాత ఆయన చూపించిన ప్రత్యేక చొరవతో ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ సింగపూర్ కి వాళ్ళ ఎయిర్ బస్ 320ని ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసినందుకు ఇండిగో వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. అలాగే రాబోయే కాలంలో ఎమిరేట్స్ కానీ అలాగే ఖతార్ కానీ, మోస్ట్ లైక్లీ ఎమిరేట్స్ వస్తే ఆ దిశగా కేంద్ర మంత్రి గారు కూడా పనిచేస్తున్నారు. మేము కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. అలాగే అది వస్తే కనుక ఈ చుట్టుపక్కల పాత సర్కార్ జిల్లాల 4 వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం ఈ 5 జిల్లాల ప్రజలకి విజయవాడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అదే మీరు ఆ నెల్లూరు నుంచి అయితే చెన్నై దగ్గర, సో ఇలా వైజాగ్ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ అలా దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి. ఈ 5 జిల్లాల్లోనే ఎన్ఆర్ఐలు ఎక్కువ ఉన్న పరిస్థితి. అది సింగపూర్లో అయినా, అమెరికాలో అయినా, ఆస్ట్రేలియాలో అయినా, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, కెనడా అయినా, టేక్ ఇట్ యాస్ గ్రాంటెడ్.